اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آج ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے زہیب بٹ صاحب ہیں، جو انجمن تاجرہ کے راولی کے صدر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بابر خان صاحب ہیں جو بانی رکن ہیں، نظریاتی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے رمضان اوان صاحب ہیں جو آج کے میرے مہمان ہوں گے۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کا آج کا جو میرا موضوع ہے مہنگائی، بےروزگاری اور ملک کے موجودہ حالات کے اوپر۔ آج جو میرے مہمان ہیں زہیب بٹ صاحب ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور انجمن تاجرہ راولی کے صدر تھے، اور ان کے ساتھ بابر خان صاحب جو بانی ارکین اور نظریاتی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ عوامی تحریک کے ملک رضوان صاحب ہیں، اور وہ آج پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ملک کے اندر مختلف شہروں کے اندر احتجاج کر رہی ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ بھی، اور مسلم لیگ نون جس عروج کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے، ایک طرف مختلف شہروں میں اپوزیشن کا احتجاج ہے اور دوسری طرف مہنگائی عروج کے اوپر ہے، دونوں کا بڑا جوڑ توڑ کا مقابلہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں نہایت مشکور ہوں جناب سردار طاہر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ دیکھیں جی، یہ جو اس وقت ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہمارے پی ڈی ایم کے ذریعے ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور جتنے بھی ہمارے پی ڈی ایم کے ہماری پارٹی کے کارکن ہیں، اور جتنے ہمارے ان کے برسر اقتدار میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں، جن میں جو اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور جتنی بھی ہمارے ساتھ پارٹی ہیں، ان کا دیکھیں گے اس وقت ملکی حالات جو بنے ہوئے ہیں، غریب آدمی ایک چکی میں پس چکا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حالات یہ خانہ جنگی کی طرف نہ چلے جائیں۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ اس وقت گورنمنٹ کو صرف اپنی انا کی پڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے غریب آدمی کہاں پہ کہاں جا رہا ہے، نہ اس کو روزگار مل رہا ہے، نہ اس کو کھانے کو مل رہا ہے، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ پاکستان میں سروائیو کروں گا یا رہنا چاہوں گا تو کیسے رہوں گا۔ دیکھیں ہم یہ بات نہیں کرتے، یہ میرے بابر خان صاحب یہ ہمارے پارٹی کے پی ٹی آئی کے ہمارے بڑے اچھے کارکن ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آئے بیٹھے، اور رضوان صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ملک میں جو مہنگائی کا، جب خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے جی کہ اگر یہ آٹا مہنگا ہوگا تو یہ ملک کا وزیر اعظم چور ہوگا، اگر چینی مہنگی ہوگی یہ ملک کا وزیر اعظم چور ہوگا، اگر ڈالر اوپر جائے گا تو ملک کا وزیر اعظم چور ہوگا۔ تو اب کون ہے؟ دیکھیں عوام کو خدارا اس کو اس مہنگائی کی چکی سے آپ نکالیں۔ اوپر سے آپ نے ایک اتنا زیادہ بلنڈر کہوں گا میں، آپ نے ریلیف کیا، آپ نے تکلیف دی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 14 کروڑ عوام، بھائی یہ 14 کروڑ کی عوام نہیں ہے، 22 کروڑ کا پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام یہاں پہ رہتی ہے، آپ نے ان کو بھی ریلیف دینا، آپ ان کو بھی مہنگائی کی چکی سے پیسنا ہے۔ یہ آپ تو دے رہے ہیں 14 کروڑ عوام کو 120 ارب دے رہے ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ ایک ایک بندے کو ایک 1500 2 ہزار روپیہ نہیں آئے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں سردار صاحب یہ میکانزم ان کے پاس کیا ہوگا کہ یہ عام عوام تک ریلیف دیں گے؟ دیکھیں اوپر سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پیٹرول جو بڑھ رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہوگا۔ جب پیٹرول سردار صاحب مہنگا ہوگا تو یہ جو آٹا، گھی، چینی یہ بھی تو آٹومیٹک چیز مہنگی ہوں گی نا، تو یہ تو پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ کس بات کا ریلیف دے رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی خان صاحب جو اس وقت مہنگائی کی شرح عالمی سطح پہ جو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جس میں مہنگائی کی جو شرح ہے، اور ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ 3 سال پہلے کچھ ریٹ تھے، آج کچھ ہے۔ لوگ دونوں گورنمنٹ میاں نواز شریف کے دور کو یاد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خون چوس رہی ہے یہ گورنمنٹ مہنگائی کی چکی میں، اور
मुल्क के अंदर रोज़गार की भी फैसिलिटी नहीं है। आप लोग तो बड़े बड़े दावे लेकर करके आए थे आपकी गवर्नमेंट कि हम 50 करोड़ नौकरियाँ 50 लाख नौकरियाँ देंगे, 50,000 नए घर लोगों को बना के देंगे, और लोग बाहर से आएंगे जो पाकिस्तान में नौकरियाँ मांगने। वो लोग कहते हैं वो कौन सा पाकिस्तान था, वो कौन सा नया पाकिस्तान है, चांद के ऊपर तो नहीं आप कहीं बना रहे। वो ज़रा अवाम पूछ रही आपसे, वो बताएं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब ने तो बड़ा जलाली स्टार्ट किया माशाल्लाह, नून लीग के काफ़ी एक्टिव है, मेरे ख्याल में नून लीग इन्हीं की वजह से एक्टिव है। लेकिन एक से 5, 10, 11 इकट्ठे ही सवाल जो है ना इकट्ठे करके इन्होंने एकदम जो है ना, चलो पॉइंट उठा के मैं करता हूँ, बात करता हूँ उनके बारे में। सवाल एक था और जवाब ज़्यादा दे दिया, आप कहना चाह रहे हैं। सवाल भी किया, जवाब भी दे रहे हैं। चीज़ देखें, मेरी बात सुने, जिनकी बात कर रहे हैं जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब APDM से जो इनकी बनी है उससे ये स्टार्ट किया। पहली तो बात है, पहले उसमें तो आपस में कम अज़ कम ना APDM में जो इनकी बनी हुई है उसमें तो अपना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। एक भाग रहा होता है उसको मना के नीचे आ रहे हैं, पहले एक प्लेटफॉर्म पे दिखाएं ना, पहली बात की। अच्छा शुक्र है कि इनको महंगाई का कोई इशू तो मिला। मैं तो ये कहता होता हूँ कि नून लीग मुझे ये अपना मंशूर बता दे कि उसका मंशूर क्या है। हमेशा नून लीग की सियासत ही इशू पर रही है महंगाई का। कल खान साहब ने अगर कौम से खिताब किया तो हम भी कहते हैं महंगाई का इशू है, लेकिन उसको खान साहब ने पूरी डिटेल दी है इस चीज़ के बारे में कि जी वो ये कहते थे, वो ये कहते थे। मेरी भट्ट साहब माजरत के साथ जो लीडर जिनका नाम लेते हैं ना, तो वो लीडर का काम होता है अवाम में। कमांडर हमेशा फौज के आगे लगता है, कमांडर बाहर नहीं होते तो फौजें अकेले जो सिपाही जंग नहीं लड़ा करता। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आपके कमांडर साहब को तो मैदान में आना चाहिए, वो बाहर क्यों है। खान साहब ने मायने करके भेजे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो हमें रोजगार दे, हमें महंगाई की चक्की से निकाले। वो उसका महंगाई का कल उन्होंने एक चीज़ बताई है ना, महंगाई ये पाकिस्तान में नहीं आई। मेरी बात सुने, जब उनकी हुकूमत थी 1947 से लेकर आज तक कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, या अगर मियां नवाज शरीफ की या पीपल पार्टी वाले की हुकूमत थी तो कौन सी दूध की नहरें बह रही थी। जब हुकूमत जो भी जाती है ना दूसरे पे अटैक करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ सामने कोरोना का इशू आया है, उसके बाद महंगाई का उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, एशिया का, ये बांग्लादेश का खान साहब ने जिक्र किया और ये इंडिया का जिक्र किया है। वहाँ महंगाई की जो बल्कि तेल की वो चीज़ का परसेंटेज करके भी उन्होंने बताया कि वहाँ ये कितना जो है रेट है। सर आपके पैसे की कदर और उनके पैसे की कदर का वो मुआवजा भी लोगों के सामने पेश करें ना। बिजनेस आप सिर्फ उनकी करेंसी का बता देते हैं तो वहाँ पे ये पैसे हैं, तो आपका जो करेंसी का रेट वो क्या आदमी सत्ता पे ये भी बताए ना, लोगों को धोखा ना दे। सरदार साहब अफगानिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते? वहाँ पे रिलीफ है, वहाँ पे रिलीफ है, उधर नहीं क्यों नहीं नाम लेते? लेकिन वहाँ पे लोग भूख से भी मर रहे हैं। रिलीफ होता है, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल भी अरान में 7 रुपए लीटर पेट्रोल है, अरान में 7 रुपए लीटर पेट्रोल है, वहाँ का क्यों नाम नहीं लेते? बिल्कुल। ईरान में पेट्रोल जो है उधर की पैदावार है, पाकिस्तान पेट्रोल हमेशा आपकी गंदम चीनी आपकी पैदावार है खान साहब, आपकी पैदावार है। ये पंजाब जो है ना सरदार साहब, ये पैदावार है। आपने उसमें भी किल्लत पैदा कर दी हुई है। गरीब आदमी को वो मैसर नहीं है, आटा मैसर नहीं है, चीनी मैसर नहीं है। देखें, आप कह रहे हैं कि जी पैदावार, ये पैदावार, मेरी बात सुनो, ये तो समझ से बाला तो रखा साहब। नहीं, महंगाई करके क्या हो रहा है? क्या आप यहाँ कहना तो करप्शन हो रही है? हो रही है। ये आप कैसे कह रहे हैं? किस चीज़ में? खान साहब ये बताए, हाँ जी, 3 सालों में मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये दोनों हुकूमतों में रहे पार्टी, इनका कौन सा बड़ा सियासी लीडर है जो आपने जेल में 6 माह नहीं रखा? कोई 8 माह रहा, कोई 9 माह रहा, उसके बाद वो जमान पे रहा होगा। नैब ने कोई केस फाइनल करके, इंक्वायरी करके फाइनल उसका आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराया अदालत में। वो अदालत के सामने टाइम मांगते हैं, उनके पास सबूत ही नहीं है। सिर्फ लोगों के सामने आप ड्रामा खेल रहे हैं, चोर चोर चोर, कंटेनर पे खड़े होकर डाकू डाकू। लोग तंग आ गए हैं, लोगों को रिलीफ दे। मेरी बात सुने ना, जो आपने वादे किए थे वो पूरे करें। नहीं, आप तो ये चाह रहे हैं कि नैब जो है वो भी इमरान के सामने आई है, इमरान खान साहब के सामने आ जाए। अदालतों को कहते हैं जो आपने खुद भगाया है, सारी चीज़ें सामने। ये नहीं कि देखें प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, अदालतें इदारे हैं। जब हम बात करें कि इनकी तरफ से जो पहले बात है मुझे क्यों निकाला, वही अदालत थी। अब जब अदालत ने कहा चले बाहर चले जाएं, वो ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है। अदारे का नैब ने अपने तरीके से काम करो, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे तो नहीं काम करना होता। आपकी प्रोसेस में सारे इमरान खान के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो एनआर दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता? उसके पास क्या अथॉरिटी है? एंड आप देखें, मेरी बात,
क्यों खिताब करते मेरी हैं? बात सुने सरदार साहब, मुल्क के वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है ये, हाँ। उसके पास क्या इख्तियार है? और सबसे बड़ी बात सरदार साहब, मैं माधव के साथ बात इख्तियार आपने दिया है, ये आपने न्याय के जो कवानीन है इस टाइम आके 3 साल बाद बदले हैं कि 6 अक्टूबर से पहले जो मुकदमात हैं वो वसीता रहेंगे, उसके बाद जो नए बनेंगे, क्योंकि माफिया आपके साथ है, चीनी का माफिया, आटे का माफिया, मेडिसिन माफिया आपके साथ खड़े हैं। आपको पता है 1.5-2 साल बाद खुदा हमारी को गवर्नमेंट जाएगी तो हम लोग हमारी तो जान छूट रही पूरी जिंदगी, इन्होंने तो छुड़वा लेनी है। ये तो 33 सालों से इक़्तिदार में इन्होंने अपने आप लोग कहते हैं इन्होंने अपने वो निशानात खत्म कर दिए, आपके निशानात भी खत्म हो गए। नहीं मेरी बात सुने, निशानाबाद को छोड़े, मेरी बात ये कह रहे हैं कि जी इनकी हाजिरियां होती हैं, ये जाते हैं 6 महीने अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, क्या वो शौकिया जा रहे हैं? हम में से कोई नहीं गया। भट्ट साहब भी बड़े कारकुन हैं, बड़े अच्छे तरीके वर्कर हैं, लीडर हैं नून लीग के, आप हैं, मैं हूँ, अवान साहब बैठे हुए हैं, हम में से कोई नहीं गया। जो कुछ करता है थाने में किसी को पकड़ के जाते हैं ना, लेके जाते हैं, कोई वजह होती है, कोई रीजन होती है। एकदम से आज उन्होंने कहा ठीक है जी आपको सजाए मौत है या आप बरी हैं, ये चीज़ें नहीं होती। कोई भी चीज़ होती है वो प्रोसेस में चलती है। मेरी बात सुने, आप सारी चीज़ों पे जोर दे रहे हैं, उस खान साहब की उस बात पे क्यों नहीं आ रहे कि ये मुल्क का लेके गए आधा इधर ले, मैं हर चीज़ जो है मुल्क की जो खुराक वाली चीज़ें या जो भी मैं आधी कर देता हूँ, उस पर क्यों नहीं आते? उस पर कमेंट्स दे ना, ये उस पर भट्ट साहब पूछे, भट्ट साहब से क्या कहते हैं उस चीज़ पर? अपना पैसा आधा इधर लेके आइए, मुल्क हुकूमत इधर करनी है, नारे इधर मारने हैं। दिल्ली का शोर आप लोगों ने मचाया 2013 के इंतखाबात के बाद, 2018 तक आपने यही शोर डाला, 5 साल तक। जी जी ठीक है, मुल्क के अंदर तारीख का सबसे बड़ा धरना दिया आप लोगों ने। जी जी ठीक है, जी जी मुल्क का पहिया जाम किया, सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, बहुत कुछ किया आप लोगों ने। बिल चलाए जी। ठीक है, उन लोगों ने धांधली, ज्यादा ये लोग थे धांधली करते थे। जी आप लोगों ने क्या किया? सियालकोट के अंदर वो बैलेट पेपर गैप हो गए। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अभी अमला गायब हो गया, मेरी बात सुने, जितनी अभी मैं बताने लगा ना, सुने भी ना, मैं बता रहा हूँ ना, अभी बताता हूँ। भट्ट साहब आप भी गौर करें, जितने इलेक्शन आपने देखे ना, 4 5 6 इलेक्शन पीछे चले जाते हैं, कोई भी मुझे अमान साहब कोई भी ऐसी हुकूमत ये बताएं, कोई भी गुजरी हो, चाहे पीपीपी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ की हो, चाहे किसी की भी, मेरी बात सुन लें पहले, मेरी बात सुन, मेरी नहीं, आप मुझे बोलने दें, आपने जो बात किया, मैं इजाजत दे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, एक मिनट आप रख, मुझे आपने सवाल किया ना, मैं अब जवाब देने लगा, सुने आप। जी जी, मैं कह रहा हूँ ये जो हुकूमतें मैंने गिनवाई हैं, पीपल पार्टी की हो, नून की हो, या परवेज शरफ की हो, या काफ लीग की हो, कोई ऐसी हुकूमत देख जाए जिसमें ज़मीनी इलेक्शन हुआ वो हार गई हो। हाँ ठीक है, कोई ज़मीनी इलेक्शन हुआ और मौजूदा जो एक्टिंग हुकूमत होती है वो हार गई हो। हमारी गवर्नमेंट में इतने फ्री एंड फेयर, बात पूरी करने दें, बात मेरी पूरी करने दें, कौन सी संदूकड़ियाँ ले गए हैं फलान, क्या नहीं होता रहा। ये भट्ट साहब ये ना कहें हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि क्या होता रहा है या क्या नहीं होता, सबको पता है। हमारी कोई धांधली नहीं हुई किसी चीज की। ये ज़मीनी इलेक्शन में जहाँ से जीते हैं ठीक है, जहाँ से हारे हैं। ये मैं आपको 4 या 5 हुकूमतें बता रहा हूँ, रिकॉर्ड देख लें। ज़मीनी इलेक्शन हमेशा कहते थे गवर्नमेंट जो होती है मौजूदा होती है उसका होता है, तो फिर हम क्यों हार गए? उधर वो आपका जो आपका 3 साढ़े 3 साल का जो आपने क्राइटेरिया किया या उसका दादरी की बात क्यों कर रहे हैं फिर? पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी जमात थी, जरदारी के खिलाफ भी आपने आगे मायदे किए सड़कों के ऊपर, उस वक्त आपके दिल में बड़ा दर्द था अवाम का। फिर नवाज शरीफ के खिलाफ आप अपने सियासी कज़न के साथ बैठे आके इस्लामाबाद, वहाँ पे भी बड़ा दर्द था कौम का, इस मुल्क का निज़ाम बदलना है, इलेक्शन का निज़ाम बदलना है। अब 3 साल हो गया है, फिर सारा माइनर टोल आप लोगों ने करवाया, गरीब लोगों के बच्चे करवाए, वो किधर गए? वो 3 साल हो गया, वो आपका वो कहाँ कहानी गई? आपकी सियासी वो कहाँ की पार्टी? ये जो खेल था वो खत्म हो गया आपका। अब महंगाई आप लोगों को नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी मौका दिया बात करने का। तो बात दरअसल ये है, आप जी जितनी भी बातें कर रहे हैं, भट्ट साहब भी कर रहे हैं, इन्होंने भी डिबेट की है, और मेरे बाबा साहब से इन्होंने भी डिबेट की है। तो मैं कहता हूँ आप अगर
50 سال بھی ایسے ڈیبیٹ کرتے رہے اس سسٹم کے تحت تو کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ ایک گھر بناتے ہیں, گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ ایک دروازہ رکھتے ہیں, دروازے سے آئیں گے تو وہ پروسیس درست ہے. اگر آپ کوئی بھی بندہ آپ کے گھر پھلانگ کے آئے گا تو وہ پروسیس درست نہیں ہے. پاکستان کا نظام الیکٹورل سسٹم جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ہم نے دھرنا دیا تھا ڈی چوک میں کہ اس سسٹم کو درست کر لیں. اگر ہم اس سسٹم کو درست کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی اگر اس سسٹم کے اندر سے گزرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی درست ہوگا. جب ہم یہ سسٹم کو درست ہی نہیں کرنا چاہتے تو ہم ڈیبیٹ کریں, چاہے کوئی بھی حکومت آئے, اس پروسیس کے تحت, اس الیکٹورل ریفارم کے تحت تبدیلی آنے والی نہیں, بالکل بھی تبدیلی آنے والی نہیں. تو کیسے آئے گی؟ آپ لوگ تبدیلی آتی ہے, آپ لوگ سیاسی جماعتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں فوجیوں کے جب فوج کی گورنمنٹ تھی ماشاءاللہ کے بعد 2002 میں اب پہلی دفعہ آپ کی جماعت نے سیٹ حاصل کی. تعلق قادری صاحب نے اسمبلی میں آئے, بعد میں انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ سسٹم آپ لوگ سسٹم سے بھاگ جاتے ہیں, صرف خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. ایجنڈے میں جب آپ کا ایجنڈا پورا ہو جاتا ہے لندن پلان جی, سیاسی سردار صاحب لندن پلان چلا جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا سردار آپ کا جو قائد کینیڈا چلا جاتا ہے, آپ اس مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں. جی بالکل, عوام کے لیے نہیں کرتے. آپ کی بات درست ہے, کوشچن کی حد تک آپ کی بات درست ہے جو آپ نے کوشچن کیا. میں بتاتا ہوں کہ لندن کون نہیں جاتا, پلاننگ اور دیکھیں یہ کتنے لوگ ان کے ملک میں لندن میں صرف جاتے ہی نہیں ہیں, یہ کینیڈا میں صرف جاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, ان کی پراپرٹی ادھر ہے, ان کی جائیدادیں ادھر ہیں, ان کے بچے ادھر ہیں, ان کے والی وارث سب ادھر ہیں. یہ ادھر سے فیڈ بیک لیتے ہیں, ادھر ہی لے کے جاتے ہیں. لیکن صرف جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں آگے برسر اقتدار بھی ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم آیا جی. آپ وہ دیکھیں عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں, میں ایک بات کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ بھی ہیں, ان کی جائیدادیں دیکھیں پاکستان میں موجود ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ تبدیلی آئی ہے, نہیں آئی تبدیلی. جس کی امید تھی وہ بالکل بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب جو کم از کم ان کی جائیدادیں, ان کے جو سسٹم جو ملک میں باہر سے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ان کے ملک کے اندر ہے. ان کی جائیدادیں ملک میں ہیں, ان کے ریلیٹیوز ملک میں رہتے ہیں, آتے جاتے ہیں. تو نیشنلٹی ان کے پاس ملک کی ہے اور کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بات ہے. اگر ایک ہی بلیم گیم کھیلتے جائیں گے, میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ہی درست نہیں ہے. آپ اس سسٹم کے تحت 100 الیکشن بھی کروا لیں تو اسی کی طرح کے لوگ آئیں گے اور پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. تبدیلی آئے گی بولڈ فیصلے کرنے سے, جو آپ نے کوشچن کیا ہے, تبدیلی آئے گی ہمیشہ بولڈ فیصلے کیسے ہوتے ہیں, کس نے کرنے ہیں؟ ابھی جو وزیر موجودہ وقت ہے وہ کرے. عمران خان صاحب آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ لوگ عمران خان کے پاس آئے نا, آپ کی قیادت بیٹھے نا. ہم تو خاموش نہیں ہیں. جب آپ ڈی چوک میں گٹھے بیٹھے تھے تو آپ بھی کیوں نہیں بیٹھے اس سسٹم میں؟ آپ لوگ کہتے تھے اوپر کپتان یہ اچھا ہو تو نیچے ٹیم خود بخود. ہم بیٹھے تھے ڈی چوک میں. آپ کا کپتان اچھا ہے سردار صاحب, ٹیم اچھی بنا دی. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹیم آپ لوگوں نے وہی چوروں کی بنا دی ہے دوبارہ. ہم ڈی چوک میں بیٹھے تھے اور واحد شخصیت تھی جناب محترم عمران خان صاحب, جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پکارا تھا کہ آپ کم از کم آ جائیں کہ اس ریفارم کو درست کر لیں, الیکشن کے سسٹم کو درست کر لیں. تو نہیں ہوا نا. کون آئے؟ آپ آئے تھے؟ کوئی بھی نہیں. وہ صرف پارٹی کے لوگ جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس سسٹم کو درست کریں وہ لوگ گئے تھے. جو عام پبلک ہے جو نہیں چاہتی اس کو جانا چاہیے تھا کہ ہم اس کو درست کریں. جو چاہتے ہی نہیں درست کریں. آپ ایک بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں, وہ 30 لاکھ کروڑ 3-4 کروڑ روپیہ لگا کے, کیا آگے جا کے وہ جب ایم پی ایم این اے بنتا ہے کیا وہ ایمانداری سے کام کرے گا یا وہ ایمانداری سے کام کرنے کا اہل ہے؟ عمران خان کے بھی دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے, پچھلے دوروں میں بھی ایسا ہی تھا. تو اس طرح سسٹم درست نہیں ہوگا. بولڈ فیصلے کرنے سے آپ کو قوم نے ووٹ دیا, آپ کی پارٹی کو, لوگوں نے کہا تبدیلی کے نام پہ. آپ بھی ایک بانیہ رکین ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف بنی آپ بھی 2 دہائیوں سے قریب اس پارٹی سے ہیں, تو آپ نے بڑی انتھک محنت کی اپنے علاقائی سطح پہ, ضلعی سطح پہ, پاکستان کے ہر کونے میں عمران خان کی آواز پہ آپ جاتے رہے. کیا آپ اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ کی قیادت, آپ کی پارٹی
جو اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو مہنگائی ہے, جو اس ملک کی موجودہ صورتحال ہے, کیا ایز اے کارکن تحریک انصاف کا جو منشور تھا, جو آپ کا ویژن تھا, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی میری بات سنیں سردار صاحب, آپ نے جو بات کی ہے نا, پہلے جو سسٹم سے پہلے دیکھیں صحیح عمران خان نے کیا کیا ہے. یہ جو کھیل عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوگی تو وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. 47 سے لے کر 2021 آ گیا, وہ جو کرتے رہے وہ اسکواش کھیلتے رہے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ اسکواش کھیل رہے تھے, عمران خان کھیل کھیلتا ہے. یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے عمران خان نے نا عوام کو شعور دیا. عوام صاحب تھے میرے ساتھ اور دھرنے میں ہی تھے. ہم نے جو دھرنا کا وہ دھرنا آپ یہ دینے کہ آپ دھرنے میں گئے, آپ نے دھرنا کیوں دیا؟ ہم نے 4 دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا تھا. 4 حلقے کھولنے تھے, وہ ان کے عورتوں کو منہ میں گولیاں ماری گئی, حاملہ عورتوں کو مارا گیا تھا, گولیاں مار دے. تو اب مارنے والے کون تھے؟ آج جو کہہ رہے ہیں سردار صاحب اگر منہ میں گولیاں ماری گئی ہیں, سردار صاحب میری طرف دیکھیں, اگر منہ میں گولیاں ماری گئی ہیں تو اس وقت الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب ہماری بازو پکڑ کے کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو انصاف دلاؤں گا. تو آپ کوئی ایک بندہ پی ٹی آئی کا بشمول عمران خان صاحب الیکشن پرائم منسٹر بننے کے بعد بتا دے کہ کسی ایک ٹائم پہ بھی انہوں نے بولا ہو کہ یہ ظلم ہے, ہم اس کا ماڈل ٹاؤن کا نام بھی لیا ہو اس کیس کا, تو یہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ہمدردیاں تھیں تو اب آپ کی ہمدردیاں سارے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کدھر گئی ہیں سردار صاحب؟ آپ کو انہوں نے ایک سوال کیا تھا, میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ سے, کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ کینیڈا میں یا بیرون ملک میں یہ کر رہے ہیں, وہ وہاں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کتابیں لکھ لی ہیں, دین کو پھیلا رہے ہیں. ان کے تو سارے مدعی ہیں نا, لیڈر صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نیب میں کیسز چل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ پہلے کہہ رہی ہیں میری بیرون ملک تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب کہاں سے میرے مطلب ہے نیب میں ادھر جا کے دعوت خانے تو نہیں جاتے, کوئی کسی کیس کے سلسلے میں جاتے ہیں نا, کوئی ڈیڈ ہوتی ہے اس کے سلسلے میں جاتے ہیں, وہ ادیبیہ پیپر ملا ہے اس کے سلسلے میں جا رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہوئی ہے پیسے ادھر گئے اس کے سلسلے میں جا رہے ہیں. یہ تو نہیں جا رہے کوئی تو کیس لگے یا عمران خان آگے سے آگے جج بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کیا تاثر تھا ان کا جو چلا آ رہا تھا کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے, چھوٹا چور جیل میں تو جس نے زیادہ بڑی چوری کی ہے وہ اسمبلی میں. یہ سسٹم چل رہا تھا. عمران خان نے قوم کو عوام کو یہ شعور دیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ملک کا لوٹا ہے. میں کہتا مہنگائی کی بات کرتے ایک پوائنٹ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جو عمر خان صاحب نے کہا کہ جی آدھے پیسے صرف یہ رہنا پاکستان میں, سیاست پاکستان میں کرنی, وزیر اعظم پاکستان میں بننے کی کوشش کرنی, تو رہنا سارا جا کے انگلینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں جا کے, پیسہ بھی سارا دوسرے ملکوں میں. یہ کون سی پیسہ لائے نا ملک میں, ملک کی اکانومی اوپر جائے گی, مہنگائی آٹومیٹکلی نیچے آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنسی کیسی ہے, وہ کرنسی ہماری ڈاؤن ہے نا. ڈاؤن کیوں ہوئی ہے؟ سب کچھ اٹھا کے باہر لے جاؤ گے تو کرنسی تو ڈاؤن ہونی ہونی ہے. ادھر ملک میں رکھیں کچھ تو پھر کرنسی لیول پہ آئے گا. 3 سال ہو گیا اس گورنمنٹ کو آئے پنجاب کے اندر, پھر اب آزاد کشمیر کے اندر بھی انتخاب ہوئے, اس سمے نون کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ, پاکستان تحریک انصاف. دونوں جگہ پہ عام آدمی کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, یہاں پہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ وزیر اعظم, اور ایک نیا ماڈل تحریک انصاف نے متعارف کرایا. اور ملکی سطح پہ جتنے آئی جی ان کے ٹرنیور میں تبدیل ہوئے, یا جتنے ڈی سی ہو یا جتنے ملازمین بیوروکریسی میں ان کے اندر تبدیلی ہوئی, اس کے باوجود یہ پرفارم نہیں کر پائے. یہ ان کا الزام ہے کہ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم پرفارم نہیں کر پائے. کہ آپ لوگوں نے ان کو کیا گدر سیکھی ہے آپ کے پاس کہ یہ لوگ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تمام بیوروکریسی پرفارم کرتی ہے, اور پی ٹی آئی سے یہ لوگ پرفارم نہیں ہو کے دور میں پرفارم نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو خان صاحب نے پہلے جو بات کی تھی میں اس کا جواب دے دوں کہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ساری جائیدادیں یہ باہر ہیں, یہ مریم کی ہے, یہ پیشیوں پہ جا رہی ہیں. دیکھیں ہم الحمدللہ فیس کر رہے ہیں, نیب کو بھی فیس کر رہے ہیں, عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو انہوں نے چورن چلایا ہوا تھا نا کہ جی یہ چور ہے کرپشن, یہ اب پٹ گیا عوام میں, یہ عوام اس کو قبول نہیں کر رہی, تھک گئی ہے. اور یہ دوسری بات ان سے یہ پوچھ لیں خان صاحب کو, جب آپ ادارے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی ادارہ ہے, چاہے پولیس کا ہے چاہے کوئی بھی ہے, اس کو ہم سیاست سے پاک رکھیں گے جی. جب یہ سیاست انوالو کریں گے, جب اس کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, یہ بات مانو, تو پھر کام کہاں سے ہوگا؟ آئی جی انہوں نے چینج کر دیے, میری مرضی کا یہ اس طرح کے یہ معاملات طے کرتے رہے. بات یہ ہے
सरदार साहब आप पेपर जो वर्क होता है ना आपने लेना है, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में आप ब्यूरोक्रेट देख लें, आप आईजी पंजाब आईजी में जो पंजाब गए हैं पुलिस के वो देख लें, पुलिस रिफॉर्म देख लें। मैं कहता हूँ उस वक़्त का आप इस वक्त की पुलिस या दूसरे इदारे देख लें, कोई इदारा था के देख लें, कोई भी इत्तमाद में नहीं है कि उसके साथ आज वो का जा पे है गल है कि नहीं है। इनके जो सीनियर वजीर जो है क्या नाम है उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, वो रात को वजीर खजाना थे, वो टेबल टॉक कर रहे थे, टॉक शो में थे, सुबह उनको पता चला जी उनका रिजाइन हो गया। हफीज शेख साहब है। देखिए बात यह है जब आप किसी को पावर यूज नहीं करेंगे, किसी को इत्तमाद नहीं देंगे, वर्क नहीं लेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे आपकी जिम्मेदारी आप, बात ये नहीं है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी करती है, आप नैब जो आप रिफॉर्म कर रहे हैं खान साहब, ये आपका तीसरा ऑर्डिनेंस आ चुका है, ठीक है। आप अपने ऊपर आप कहते हैं ना ये पनामा में 252 लोग थे जिनमें आपके भी हैं, आपके भी तो उसमें जंगीर तरीन है, उनमें कई ऑफशोर कंपनियां, आपने उनका एहतसाब तो किया नहीं है, ये एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब होता है सरदार साहब आपकी पार्टी जो आपने टनोर गुजारा है, 5 साल का गुजारा है, 6 साल का गुजारा है, आपने उनके अबाउत से लेके एंड टिल तक आपने उनका एहतसाब कर दिया। एंड टिल पे आपको उनका जज साहब के एहतसाब ब्यूरो की अदालत में जाते हैं, कोई तरह कोई सबूत लो, आप हमें टाइम दे दें, आप हमें टाइम दे दें। तो भाई टाइम कहाँ दें जब किसी को चीज मिलेगी तो कोई आपको मेरी बात सुने, तो ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये एनआरओ कह रहे हैं मैं एनआरओ दूंगा, ये एनआरओ तो खुद ले रहे हैं, ये अपने बचा रहे हैं। किस चीज का? दवाई चोर को बचा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल आटा चोर को बचा रहे हैं, ये उनको एनआरओ ले रहे हैं। अच्छा मेरी बात हमारा एनआरओ नहीं ले रहे और हम इनसे एनआरओ नहीं मांगते। आपकी लगाई हुई ब्रांच है, जस्टिस आपने कहा कि दारू बात तो सुने ना, मेरी बात सुने, दारू पे जाके इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन, जस्टिस यूं का फोन हम करते थे नहीं, आप कह रहे हैं जस्टिस यूं का फोन हमने किया था, आप नहीं ये बात ना करें आप, जस्टिस यूं का फोन हम कर रहे थे, आप करके कड़ी लगा के फैसला करना है। मैं एक जवाब देना चाहूँगा। ये स्याह पट्टी हमने देखे जी, महंगाई का चक्की में पिसी हुई आवाम को दारा। खान साहब आप भी रावली शर्की में रहते हैं, हम एक ही रावली है, आप मुझे बता दें कि गरीब आदमी आज किस मुकाम पे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये तजाजर हमने पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपने सब्सिडी का नाम लिया है, आप मुझे बताएं आपने कितने ज्यादा आपने जाके ये किसको कहते हैं कि 300% इन्होंने ये महंगाई की है, गैस के बढ़ाई है, इन्होंने आटा महंगा कर दिया। 30 रुपए की गवर्नमेंट में हमारे नवाज शरीफ के दौर में आटा 30-35 रुपए मिलता था, आज देख ले आज 90 रुपए 80 रुपए मिल रहा है। चीनी 60 रुपए मिलती थी, आज देख ले 120 रुपए मिलती है। गरीब आदमी जाता है दुकानदार पे जाता है, मैं दुकानदार भी हूँ, मैं आपको बताता हूँ सरदार साहब, आपको एक आपसे मैंने इस महंगाई के पछतावे से मैंने दुकान छोड़ दी है कि कारोबार नहीं है। मैं 7-8 साल से अपने कारोबार बच्चों का रोजगार बातचीत का यही से शुरू करेंगे, छोटा सा यहाँ जी, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला यूं जारी रहेगा, यहाँ होगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। खान साहब, आपकी पार्टी के कोई नजरियात है? जो लोग आपके टिकट के बजे के निशान पे कभी जीतते हैं, जब पार्टी किसी अपने उम्मीदवार को, जैसे सेनेट के अंदर कौमी असम्बली में हुआ कि वजीर खजाना को आपने टिकट दी कि सेनेट का मेंबर बन जाए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जिनके पास आदात कम थे और आपकी पार्टी में के लोगों ने उनको वोट दिया और वो सेनेट के मेंबर बन गए। मैं आपको वो मिसाल देने के साथ साथ जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि अपने आबाई इलाके की बात कर लेते हैं, गुजरावाला की। कंटोनमेंट बोर्ड में पिछले दिनों में 12 सितंबर को इलेक्शन हुए, आपकी पार्टी ने 10 में से 6 सीटें जीती, तो 2 आजाद उम्मीदवार थे, 2 मुस्लिम लीग लोग थे, ठीक है। और इसके बावजूद जब किसान उम्मीदवार की सीट का फैसला हुआ या अकलीती उम्मीदवार का टिकट अनाउंस हुए, तो आपने एक वर्कर को बड़ी तहरीक चली जी, वर्कर को टिकट दें, तो उन्होंने खुशी गुजर को नाम के कारकुन को टिकट दी।
اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا، وہ آپ کے جو 6 بلے کے نشان والے تھے، ایک آزاد امیدوار ابراہیم چیمہ صاحب، ان کو ووٹ دے کے ان میں کامیاب ہو گئے. آپ کے حصے میں 4 ووٹ ہیں، ان کے حصے میں 6 ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا آپ کی پارٹی وہ نظریات اس وقت بھول جاتی ہے؟ صرف نظریات، یہ صرف دعوے دار ہے نظریات کے. سردار صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا واٹس ایپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، ایک انہوں نے کی تو پھر میں اس نظریات والی کنٹرولمنٹ بورڈ پہ آتا ہوں. دیکھیں واٹس ایپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، مہنگائی اتنی ہوگی. دیکھیں ہر دور میں جب افراط زار یا خواندگی یا عوام پڑتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ہر دور میں آتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ زیادہ ہے، اس میں ہمیں یہ فیکٹر بنا کے کچھ ہم وہ گرے لسٹ میں تھے، اس سے نکلنا بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. میری بات سنیں نا، اصل 30 میں سال سے گرے لسٹ پہ گیا. چلو 30 سال کسی نے نکالنے کے 12 ستمبر 26 1999 کے بعد چلو نکلنے کی کوشش تو کسی نے نہیں کی. 26.27 کی ریکوائرمنٹ تھی، 26 پوائنٹ جو ہے نا اچیومنٹ کس نے کیا؟ چلے میرا مطلب ہے کدھر پہلے ہوئی ہے تو نکلا کیوں نہیں ہے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑے بلٹن تھے. مہنگائی ہے، میں نے بھی مان رہا ہوں کہ مہنگائی کا فیکٹر ہے، لیکن چیز یہ کہ مہنگائی کی ریزن ہوتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ گرے لسٹ میں تھا، کورونا والا ایشو آ گیا. ٹھیک ہے، میں واٹس ایپ پہ آنے لگا ہوں کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے. دیکھیں میں پہلے لفظ مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں. آپ نے قوم کو اس کے میں آپ کا سوال اٹھتا واٹس ایپ میں میں کرنے لگا ہوں نا بات. آپ نون لیگ نہ بنے، میری بات سنیں. اور نون لیگ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کر لینے دیں. آپ اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہ بولیں، ذرا بات کر رہے ہیں. نون لیگ انہوں نے سوال کیا، مجھے جواب دینے دیں. موقع دیں جی خان صاحب کو. مقصد یہ ہے کہ آج عمران خان کے دور میں مہنگائی ہے، ان کی بات مان لیتے ہیں. جی اس کے بعد کس کا دور تھا؟ آپ کا تھا. 2-3 نعرے بہ رہی تھی. میں اس سے پہلے آپ کا تھا، پیپل پارٹی کا میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے آپ. ابھی پیپل پارٹی کا نون لیگ پیپل پارٹی کا. عمران خان کی تو پہلی بار ووٹ، پی ٹی آئی کی تو پہلی بار گورنمنٹ آ رہی ہے. آپ نے شکی کی بات کی، جس علاقے سے ہم بلانگ کرتے ہیں، عوام صاحب اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں. میرے ساتھ ابھی چلیں یا اس میڈیا کی وساطت سے کوئی بندہ جا کے چیک کرے، لائن پہ ہم نے کراس کرنا ہے، قدم ہی رکھنا ہے تو شاپر کے ڈھیر، گندگی کے ڈھیر، نہ کوئی سیوریج کا سسٹم. آج تک اتنے سالوں میں 40 سال 38 سال آپ کی حکومت رہی ہے، کیا کیا ہوتا، کیا ریلیف دیا ان لوگوں کو آپ نے؟ جب دودھ کی لہریں بہ رہی تھی اس کے بعد نہیں، میں میری بات کا جواب ہوگا اتنی نہیں ہے. ہر دور میں کنونشن میں وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب جب بھی نون لیگ کی حکومت ہے یہ چیک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے گھر میں بانٹنا ہوتا ہے نا. یہ کسی کو ورکر کو نہیں آگے نہیں لاتے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے جناب ورکر کلاس کے بندوں کو آگے لایا، ٹکٹ دی آزاد کشمیر میں، یہ نہیں دیتے. یہ روسی سیاست کرتے ہیں. حمزہ شہباز صاحب ہوں گے، ان کے چیک کر لیں آپ. انہوں نے میری بات سنیں، یا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ، دوسرا بھائی وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ، دوسرا بھائی وزیر اعظم. گورنمنٹ میں آپ بتائیں نا، گلزار صاحب آپ کے مجھے بتائیں، آپ کے ہم وقت آپ کے کابینہ میں سے جو فارورڈ بلاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میری بات سنیں نا، بات سنیں نا خان صاحب، بات سنیں. فارورڈ بلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا وسیم اکرم پلس جو ہے نا، یہ کوئی پنجاب میں اتنا اچھا یعنی کہ پرفارم نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، وسیم اکرم پلس. میری بات سنیں خان صاحب، یہ بات نہیں ہے، بات یہ آپ کریں. ہم نے ملک پاکستان کی استقامت، اس کی معاشرت، اس کا جو معیار ہے زندگی بلند کرنا عام آدمی کا. مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ نے یہ نون لیگ کے دور کے تو آپ بار بار بات کر رہے ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ ریکارڈ جتنا آئی ایم ایف نے آپ نے قرضہ لے لی ہے اس 3-3.5 سال میں نہ لگایا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ خان صاحب، میں تو آپ کے محترم لیڈر خان صاحب آپ کے کہتے تھے میں تو کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگتا. تو آپ بتائیں، آپ نے ڈالر کو استحکام کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے جا کے سعودی عرب سے کیا مانگا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. پیسے مانگے ہیں کہ ہمارے ڈالر کی جو ہے پوزیشن مستحکم رکھنے کی، اتنے ارب ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیں، ہمیں اتنے سال کے لیے پیٹرول دے دیں. خدارا آپ ملک پاکستان کو اس بی کی ڈگر سے نکالیں. کبھی آپ خان صاحب میری بات سنیں، کبھی آپ عوام کے آپ کے جو وزیر کہتے ہیں جب مہنگائی آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ لنگر کھانے جو کھلے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کے کھانا کھائیں، یہ ملک مرغیاں رکھ لیں، کٹے رکھ لیں. وہ خدارا خان صاحب یہ ملک پاکستان ہے. انڈسٹری ساری آپ کے دکھ سے تو بنگلہ دیش چلی گئی ہے. کون سی انڈسٹری؟ ساری بنگلہ دیش گئی ہے. میری بات سنیں، یہ دیکھیں اب جب بات آتی ہے
इंडस्ट्री कल announcement हुई है industry के बारे में। पेट्रोल डीलर्स वो इनसे परेशान है, वो इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपनी हथकंडगी पे हैं, ये इनके वजीर हैं, वो बस टीवी पे आते हैं, कुछ बात करते खान हैं। साहब जो मेरा सवाल नहीं, था, एक इनसे ये पूछ लें, इनकी नाहली की ये देख लें, हमाद अजहर इनके जो हैं वजीर जो कानून है, वो सॉरी वो तवाने के, वो कह रहे हैं कि LNG का जो है ना इस जो साल हो गया ना गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। मैं तो बताता हूँ ना, इनके वजीर आजम इमरान खान साहब कल खिताब में कह रहे थे कि जी गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। बंदा किसकी बात में यकीन करे? ये कहते हैं LNG जी ये नून लीग शाह खान अब्बासी ने ये किया, ये किया, चोरी की, फ्रॉड किया, मगर कोई साबित नहीं हुआ। LNG ने आज इनके पास कम है, ये साल सुई गैस का ये इतना ज्यादा बहरान होगा। खान साहब वो बहरान किसी के ऊपर किसकी नाली है? ये पाकिस्तान के वजीर आज़म की नाली है क्या? जो वो बैठा उसको पता ही नहीं है कि LNG जो है शॉर्टेज पड़ी हुई है, ना इन्होंने टेंडर भरा, ना इन्होंने कुछ दिया। आज उनके पास 8 जो LNG का जो है ना टेंडर पड़े हैं, ये उसकी तादाद 10 से 11 होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, ये सर्दियां आ रही हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मेरी बात तो गैस नहीं मिलेगी। खान साहब ये तो जो इन्होंने तकलीफ ना नून लीग वालों का पता क्या होता है, ये जब फैसला आ जाता है ना तो पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं, उसके बाद जनाब इनको पता है कि उर्दू में तहरीर पढ़नी है। खान साहब ने कब कहा कि वो लोड शेडिंग नहीं आ रही, ये पता नहीं उन्होंने। हमाद अजहर साहब ने कहा था कि गैस की महाद अजहर भी आपके इनके दौर में की लोड शेडिंग का क्या हशर था, वो आजाद करे ना। जो गवर्नमेंट बोर्ड में आपने जब पखियां चल रहे थे, मेरी बात सुने, अभी देखा कितना आग मार रहे हैं ऐसे, ये ऐसे जो मीनारे पाकिस्तान पे जाकर के चार्ज में अवामी खाता हूँ, इतने बूट पहन के फिर पानी में घुसे हुए थे, वो क्या चीजें थी? पंखे चल रहे थे, ये सब ड्रामे छोड़े ड्रामेबाजी है सारियां, लेकिन छोड़े आप छोड़े, फिर गवर्नमेंट बोर्ड पे जो आपने कारपोरेट के साथ में देखो जी, वो जो चीज है वो मैं क्या कह सकता हूँ हमारे मैं दसो ना, वो भी दसो ना, कमेंट पे ना करो तुसी, वो भी दसो ना। मैं क्या यार मैं नहीं ये सोचता पूरा ये नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये PTI के मैं इसीलिए कहता हूँ, आज इस चीज पे आके दुख होता है कि कम से कम अगर नजरियाती होते हैं ना, तो नजरियाती आज तक आपको हमने बताया, भाट साहब अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, वर्गी को अमान साहब जाते हैं, चूंकि हम धरने में भी इकट्ठे रहे काफी, ये भी घर नहीं आए तो मैं भी उधर ही था। जितनी देर धरना रहा, अवान साहब अवामी तहरीक के धरने में थे, मैं और रोज ये नहीं कि हमारा टाकरा होता था उधर। लेकिन अगर वो लोगों ने किस लिए वो धरने दिए? वजीरिस्तान हम क्यों गए? ठीक है, अयाताबाद हम क्यों गए? परेड क्यों जाते रहे? फैसलाबाद खान साहब ने बुलाया तो उधर चले गए। यार हम किसी को मुलाजिम तो नहीं थे, हम एक नजरिए के पीछे थे। मेरी बात सुने, मैं भाट साहब आपको बताता हूँ कि इमरान खान जिसका नाम है ना, इमरान खान एक पाकिस्तान को देखें, ये आप बात आप ही मानेंगे। अभी क्या कहते हैं कि जी आपने ये कंटेनर में खड़े होकर कहा था, ये कंटेनर में, अगले दिन आपको APDM में जलसे में नारा लग रहा था, मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, मौलाना मरियम नवाज साहिबा जिंदाबाद। यार ऐसे नहीं होता, वो होती हैं चीजें सियासत में ना, सारी चीजें कुछ लफ्ज अदायगी हो जाती है कि मौलाना मरियम नवाज तो नहीं ना आप मान सकते, माजरत के साथ वो हमारी बहन है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नजरियाती तौर पर आप भी जानते हैं, आपके साथ वर्गी, आपके साथ चक्रोश रही, कंपटीशन रहा, अवान साहब इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये नहीं होता। क्या अगर नजरियाती होते हैं ना, आपने खान साहब जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने बलकर सुधार बैठ के थोड़ी गल करो जी, अवान साहब काफी ऐसे गल बड़ी मजबूत है कि खान साहब ने गल ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੁਣਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਛੜਿਆ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਰ सरदार साहब आप इंसाफ की बातें कर रहे हैं, आप इंसाफ चाह रहे हैं, आप सिस्टम को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप नून लीग का शो कर रहे हैं। सारी बातें आप एक ही पार्टी की सुनते जाएंगे, एक ही पार्टी की करते जाएंगे, तो ये यहाँ पे आप इंसाफ नहीं कर रहे, तो आगे जाके हम क्या इंसाफ की डिमांड करें? आपकी पार्टी धरने के बाद खामोश हो गई। अचानक बल्दियाती इलेक्शन में कंटोनमेंट बोर्ड के अचानक से आपके नुमाइंदे नजर आए, आपने 4 के करीब टिकटें आपने तकसीम की इस इलाके में और उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। ठीक है, लोगों ने आपको एक दफा फिर रिफ्यूज किया कि आप इस काबिल नहीं है कि आप हमारी नुमाइंदगी कर सकें। ठीक है, इसके बावजूद आप बाजिद हैं, आप सिर्फ आके सड़कों पे जोर जबर के जरिए अपनी बात बनवाने के वो उस फार्मूले में काम करते थे।
اب آپ کے کزن کی گورنمنٹ ہے, آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے, جو آپ کے برادر تھے, نئے برادر تھے, اس کے بعد آپ لوگ خاموش ہو گئے. اب عوامی تحریک کو نظر نہیں آتی کہ ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے, ملک کے اندر بے روزگاری ہے, ملک کے اندر لائن آرڈر کی بگڑتی صورتحال ہے, بے شمار مسائل ہے ملک کے اندر, وہ آپ لوگوں کو اب نظر نہیں آتے. اب آپ کیوں نہیں سڑکوں پہ آتے, عوام کی آواز کیوں نہیں بنتے, آپ پروفیسر قادری صاحب کینیڈا میں کیوں بیٹھتے ہیں, آپ کیوں نہیں پاکستان میں؟ قادری صاحب, یہ سب سے پہلے تو خان صاحب نے اس چیز کا جواب دے دیا کہ ہاں قادری صاحب کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں. آپ ان کو کمپیریٹیٹ نہ کریں ان سیاستدانوں سے, آپ ان کی لائف کو سٹڈی کریں, آپ ان کو سٹڈی کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 12 ربیع الاول کو 20 جلدوں کا قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے عربک میں, عربک لینگویج میں لکھی ہے. سر وہ پہلے بھی کام کرتے تھے نا. نہیں تو کیا یہ کام نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ کیا صرف سیاست کرنا کام ہے, دین کا کام کرنا کام نہیں ہے؟ اور یہ دین کا امت کے لیے کام ہے. پاکستان میں صرف اسلام نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھیں. سیاست میں آگے پنگا کیوں لیا؟ سیاست میں یہ بات کریں, یہ وہ کیوں لیا پھر وہی کریں. دیکھیں بات سنیں, سیاست میں آنا کیا جرم ہے؟ ہم سیاست سے لاگی کب ہوئے؟ سردار صاحب میری بات سنیں, جو ہمارے پاس آنی تھی اس کو رکوایا گیا. میری بات سنیں. چائنا وہ کک بیکس اور وہ کدھر گئے تھے, وہ رکوانے کا تو چھوڑیں, آپ کے کک بیکس بند ہوئے, ٹھیک ہے, وہ بند ہوئے, اس کا مسئلہ ہے. چائنا سے تجارت کا چھوڑیں, ابھی بھی ہو رہی ہے. ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کی بات کر رہے ہیں. چائنا کا صدر نے آنا تھا پاکستان میں, وہ منتری ہو گیا تھا جی. ان کی جو ہمارے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے سیاست سے اپنا دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا. خود ایک بار صاحب نے کو بات پکڑ لیا کہ وہ چائنا کا وزیر اعظم نہیں آیا تو بس پاکستان جو سیاسی سارا ملک کے میری بات سنیں, یہ خاموش ہو دینا, میں نے سنی ہے اچھی بات ہے. جاتی عمرہ کی پٹھی سے لے کے رائے بٹ محل تک کیسے پہنچے وہ نہیں پتا. نہیں وہ وزیر اعظم نہیں آیا. ملک پاکستان کی اکانومی کا سوال. پاکستان عوامی تحریک کے صدر تھے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب, انہوں نے عوامی تحریک سے اپنا استعفیٰ دیا ہے کہ میں سیاسی ونگ سے جدا ہوں, میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو شاید علم میں ہوگا کب یہ پاکستان عوامی تحریک ختم کی ہے انہوں نے, کب ہم نے سیاست چھوڑی ہے. اور یہ سیاست کی ہماری مرضی ہے کہ ہم اس الیکشن میں آئے ہیں, ہارنا یا نہ ہارنا, ہم نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی ہے. اور آپ سب کے منشور دیکھیں, ہمارا بھی منشور دیکھیں. کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا منشور ہے کیا چیز, نظریہ ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. اگر آپ نے, ہمیں پتا تھا ہم نے کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے. یہ عوام, یہ لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں بلدیاتی الیکشن دیکھیں, پارٹی ٹکٹ کا منشور نہیں ہوتا. کون سا منشور, کیا بات کر رہے ہیں, پارٹی ٹکٹ کا کوئی منشور نہیں ہے. منشور اس الیکٹورل فارم کو درست کرنا. آپ ابھی دیکھیں سردار صاحب, آپ ابھی دیکھیں, آپ یہ جو ہمارے بھائی جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں, کلیریفیکیشن کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کے سیاستدانوں نے ایسے کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو درست کریں. ہمارے منشور میں یہ ہے کہ پڑھے لکھے غریب عوام جو ہیں, پڑھے لکھے ہوں, قابل ہوں, ان کو اوپر لایا جائے. کیا ان کے جو منشور ہے سابقہ پچھلی حکومتوں کے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں, ان میں کوئی ایسا ہے, کوئی قابل بندہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ سیاست کر سکے؟ وہ تو بیچارہ تھانے نہیں جا سکتا, تھانے جانے والا بندہ سیاست کر سکتا ہے. اور بڑی بڑی بدماشی میں کہہ رہا ہوں کرنے والے ہمارے اچھے لوگ بھی ہیں, میں یہ سب کو نہیں کہہ رہا. جو جتنا زیادہ اس کی پاور ہے معاشرے میں یا تھانے تک رسائی ہے, وہ سیاستدان ہے. کیا اس کا نام سیاست ہے؟ ٹھیک ہو جی. ناظرین, یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بات کا سلسلہ یہاں سے دوبارہ شروع کروں گا, اور جو سوال میرے بھائی رمضان نے چھوڑے ہیں اور ان کے ساتھ بابر خان صاحب ہیں, انہوں نے, وہ زہیب صاحب سے میں پوچھوں گا, بھٹ صاحب سے, کہ کیا انہوں نے, آپ جو 3 سال گزرے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کاوشیں تھی وہ کہاں تک رنگ لائیں گی آگے, جو ان کے خلاف احتجاج ہے, تو وہ کیا اس گورنمنٹ جیسے یہ اسمبلی سے استعفوں کی بات کرتے تھے, وہ سارے معاملات کہاں گئے, تو کیا گورنمنٹ کو ہم جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بات ہوگی, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। भट्ट साहब, पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं अपोजिशन तो नजर नहीं आई हमें, सिर्फ ये ड्रामा कौम को दिखाया जाता है, कभी इस्तीफों की बात होती है, कभी जलसों की बात होती है, वो तो लोग देख के तंग आ गए। पिछले दिनों में बलदियाती इंतखाबात गुजरांवाला कैंट में और पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट बोर्ड में हुए, तो मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार यहाँ से जीते। ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, और पीटीआई के 6 नशिस्तें हासिल की, 2000 उम्मीदवार, और वो भी जिनको टिकट मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी वो बागी होके आज़ाद असीयत से इलेक्शन लड़े और वो उन्होंने जीत गए। क्या मुस्लिम लीग नून प्लानिंग करने में गुजरांवाला में नाकाम रही? आपने भाई इलाके जहाँ पे वो घर, जहाँ पे 6 MP और 6 NA की सीटें और 14 MPA की सीटें आपकी, उस एरिए से आप लोग कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आते हैं। जी देखें, जो सरदार साहब आपने पहले बात की है 3.5 साल के अपोजिशन को, ये खान साहब बैठे हैं, ये अपोजिशन को ऊपर आने कब देते हैं? ये नैब की तलवार लेके बैठे हैं, कट जोड़ नैब का इनके साथ। ये कोई भी बात करते हैं अपोजिशन वाले, उनके ऊपर केसेस खोल कर उनका अंदर कर देते हैं। मुझे बताएं, साथ ख्वाजा साद रफीक साहब है, वो केसेस का सामना कर रहे हैं, शायद खाकान बासी टोटल आपकी क्या ठीक है, हमारे जितने भी हमारे लीडर हैं उनको ये अपोजिशन के हम ये उनको डरा धमका के जी हमने NRO नहीं देना, हम आपको ये कर देंगे, आप अगर ये बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे तो आपके केसेस खुले हैं, तैयार हैं। देखिए इस तरह देखें मेरी बात सुने ना आप, देखें नैब गठजोड़ है ना, शानदार नया गठजोड़, वो आपको इसी वजह से अपोजिशन को दबाया जाता है कि आपने देखें बात सुन ले खान साहब, आपकी बात देखें, मैं आपकी बात में बोला, मुझे जवाब का सवाल का जवाब देने ये सरासर ब्लंडर रहा है कि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि अपोजिशन जो है, मैं ये बात बताएं कि जब तक ये 3.5 साल इनको टाइम मिला है, अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, ये तो कुछ कर देते। इन्होंने 3.5 साल में क्या किया? उन्होंने आवाम को मेरी बात सुने ना जी, मैम आपको हमें आने दें, हम आपको 3 माह में ये आपको ये रास्ता है तरक्की का, इधर जाएंगे, मुल्क बदल जाएगा। यार 3 माह काम है, फिर 6 माह, फिर 6 माह के बाद साल, हमें तो 3.5 साल हो गए, हमें तो मुल्क की जो दिशा है वो ही नहीं नजर आ रही। 5 साल पूरे होने से फिर अच्छा, तो वो 5 साल के बाद में आवाम को पूछेंगे, 22 करोड़ आवाम के, हमें आप पहली तो बात है सुनामी का जो इन्होंने देना था ना, वो तबाही हो गई है। अगर इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी थी तो कंटोनमेंट बोर्ड में से 6 सीटें कैसे जीते? आप लोग क्यों पिटे? मैं आपको बताता हूँ, मैं वही मेरे जो है ना, मेरे रावली कंटोनमेंट बोर्ड की बात आ रही है। देखें बात ये है, जो पार्टी इलेक्शन 12 सितंबर वाले दिन हुए हैं, ये हमारे ऊपर जो हमारे लीडरशिप है उनको तो नहीं पता, मगर हमारे हल्के के MPA साहबान, MNA साहबान, इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन हुई है, हमारे आप रिसेंटली देख लें, जो जितने भी हमारे अगर जो आज़ाद भी हुए हैं वो भी मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक था, ठीक है। और उनकी वर्किंग इरफान चांद भट्ट मेरे भाई हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए जो काम किया है, मुस्लिम लीग नून के लिए जो काम किया है, वो काबिल सताइश है, ठीक है। वो एक पार्टी का जो था फैसला था, वो नई टिकट मिल सकी, चले अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सुरखरू किया, हम जीत गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी कहते हैं हम मुस्लिम लीग नून के हैं, नून के सिपाही हैं। उसके बाद आप काशिफ रफीक साहब को देख लें, वो भी एक नून लीग के वर्कर हैं, वो भी पार्टी ने उनको भी कहा कि आप मोहसिन नबी चीमे को टिकट मिल गई, तो उसके वजह से वो भी जीत गए। मुझे आप ये बताएं, आप बात सही कह रहे हैं कि ये जो 6 सीटें PTI की, तो मगर ये जो किसान मेंबरी के ऊपर आप मुझे बता दें कि वहाँ पे 6 सीटें ये लेके बैठे हुए हैं, हम तो 2 सीटें ना हमारे पास, हमने फिर अपना इलेक्ट करवा लिया मेंबर। देखिए बात ये है, ये जो हमारे नहीं धांधली नहीं है, ये आप करें, आप सेनेट के इलेक्शन में करें, वो धांधली नहीं है। आज सलीम माटी वाला का हमायत करें, वो धांधली नहीं है, तो इसमें आप धांधली शो कर रहे हैं। ये ना करें, आप किसी को सपोर्ट करें, वो आपकी आम ही है, वो आपको मुझे खान साहब ये बताएं, 6 सीटें आपकी कंटोनमेंट बोर्ड में कन्फर्म थी, हाँ जी। उसके बाद में आपका मेंबर जो कि एक गबाल टाउन से खुशी गुज्जर थे,
PTI की तरफ से टिकट उनको मिली हुई जी, थी, जी। वो नामजद उम्मीदवार थे। तो देखें सरदार साहब कितनी इस एक वर्कर के साथ ज्यादती हुई। ज्यादती कर गए कि वो 6-1, ये तो वही हिसाब हो गया खान साहब कि सरदार साहब जब हमने अदम एतमाद के लिए अंदर जाना था, हमारी बाहर सीटें पूरी थी, हमारे अंदर जाके कम हो गई। अंदर जाके कम होगी। अब हम कहेंगे कि ये धांधली हुई है, क्या हुआ? देखिए ये सियासत के आपके जो ना, जब तक आप वर्कर को आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट आपके पास यहाँ आते ना रहेंगे। मैं देखें, आप बेसिकली वर्कर हैं, हम भी वर्कर, हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, आप भी करते हैं। ये वर्कर के साथ ज्यादती हुई है। ठीक मैं कौन PTI से, मेरी बात सुने, PTI से बिलोंग करते हुए मैं कहता हूँ कि ये वर्कर के साथ ज्यादती है। अगर आपने, मैं अपने PTI वाले कायदीन को ही कह रहा हूँ कि अगर आपने उसको नहीं था लाना, यानी कि ये इसका मतलब है कि आपकी हमारे कायदीन की ग्रिप नहीं है, उस पर ग्रिप नहीं थी ना। तो अगले दिन वो पोस्ट चढ़ी थी, एक अवामी मुआज़ वाले हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड कौन होगा? तो मैंने उधर कमेंट किया कि अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, बिकॉज आदमी है बेनज़ीर, क्योंकि आदमी इतना बेनज़ीर है कि कोई पता नहीं कुछ चलता है, लेकिन ये अवार जाती है जी। साहब, अवार साहब, आप ये बताएं कि आप 3.5 साल जो तकरीबन हो गए गवर्नमेंट को, आप इस गवर्नमेंट से मुतमिन हैं एज ए सियासी वर्कर, और मराजिल कुरान के प्लेटफॉर्म से आप लोग बेतहा फलाई काम वो करते हैं, फलाई अदारे भी हैं आपके, वो रावली में भी आप हाँ जी। लगे काम इस मकसद में लगे रहते हैं, नजर आते हैं। तो क्या आप मुतमिन एज ए सियासी वर्कर, एज ए मजहबी रहनुमा कि आप अपने इस गवर्नमेंट के जो मौजूदा मनसूबाजात हैं, जो कारकर्दगी है, उससे मुतमिन हैं? देखिए मुतमिन की बात तो ये है कि बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। असल चीज़ ये है कि एक बंदा है, या नून लीग की हुकूमत लगा लें, हमें उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं थी, तो वो तो चलो हमारे साथ जो भी हुआ सो हुआ, इनसे हमें अच्छे की उम्मीद थी। जब आप किसी से अच्छे की उम्मीद लगाते हैं, उसको अपना समझ के लगाते हैं, तो जब आपके साथ वो धोखा करेगा जिससे आप नई उम्मीद लगाते हैं, तो वो धोखा करे, उसका आपको इतना रिवेंज नहीं होगा। जिससे आप उम्मीद लगाते हैं वो आपके साथ धोखा कर जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो कैसे हम कहें कि हम मुतमईन हैं? ये देखें, इमरान खान साहब ने बोला कि जो हुक्मरान महंगाई करे वो चोर है। उनके बकौल मैं तो कुछ नहीं कहता, बिल ज़्यादा आए, ये बिल फाड़ दें। अब कितने बिल आ रहे हैं, यकीन माने लोग सिर्फ बिल ही जमा करा। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारा मीटर कट गया, हमारी लाइट ख़त्म हो जानी है, मेरी बात तो वो बिल जमा कराता है, अपने बच्चों की रोटी शुगर के पैसे छोड़ के। इंटरप्ट आप बाद में कर लेना। देखिए वो बिल जमा कराने की कोशिश करता है, क्यों? हमारी लाइट खत्म हो जानी है। तो ये जो बड़े बड़े हैं, इनको तो उनको पता ही नहीं है आलू का रेट क्या है, अंडों का रेट क्या है, वो कुछ और ही रेट बताते हैं। एजेंडा अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कि इस मुल्क को, इस गवर्नमेंट को फारिग करें, नया इलेक्शन हो मुल्क के अंदर, आप एज ए अपोजिशन जमात, एज ए अवामी नुमाइंदे इस चीज़ की फेवर सपोर्ट करते हैं? मैं तो इस चीज़ में हक में नहीं हूँ इलेक्शन हो दोबारा। मैं तो कहता हूँ हाँ, अगर इलेक्शन हो, अगर इसी सिस्टम में इलेक्शन होंगे तो यही होगा जो आजकल हो रहा है, जो पिछली हुकूमतों के साथ हुआ है, जो पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ किया है, वही होगा। आप 100 इलेक्शन भी इस सिस्टम के तहत करवा लें, किसी से उम्मीद ना रखें। ये इमरान खान साहब से उम्मीद थी, लेकिन 1% भी तब्दीली नहीं आई। अब वो किधर गई तब्दीली? तो अब आपने तो इतने थे बड़े नारे लगाए थे। साहब आपके ना इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, सिस्टम जो चेंज करके इलेक्शन करवाएं, कोई भी आए। काम नहीं करवाएं। 3.5 साल में आपके कारकुन, आपका जो कारकुन है, जो आपका वर्कर है, जो आपका वोटर है, वो आपसे मायूस हो गया। और महंगाई का सैलाब है, करप्शन का सैलाब है। करप्शन में भी हमारा मुल्क नीचे की तरफ नहीं आया, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ नहीं गया। महंगाई में चौथे नंबर पे है, यानी हर जगह पे माफिया आपके साथ है। तेल का माफिया, गैस का माफिया, आगे लोड शेडिंग का बहरान आने वाला है, पेट्रोल का बहरान आया, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई? चीनी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने, उसके ऊपर क्या फैसला आया अभी तक किसी को नहीं पता। आटे की इंक्वायरी रिपोर्ट किधर गई?
मेडिसन के ऊपर एक मिशन बनाया गया कि 500 गुना जो इंडिया से बरामद की गई वो सिर्फ जो आपके मशीर थे उनको फारिग किया, उसके बाद वो मट्टी डाल दी गई, क्योंकि जो रिश्तेदार साहब आपके साथ हैं वो जैसे मट्टी डालते थे उसी तरह आप लोगों ने भी डाल दी। ये तमाम चीज़ें इसके बावजूद आप समझते हैं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में या कौमी इलेक्शन में आपका जो वर्कर आपका वोटर है उसमें इजाफा होगा या कम होंगे? आप लोग क्या लोगों को दिया आपने कि आप लोगों को किस कारगर की आप वोट लेंगे? देखें सरदार साहब, आपने बात किया बड़ी, अमान साहब ने भी बात किया जी कोई भी मुतमिन नहीं है, कोई भी। क्या इमरान खान के या इस PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई थी? क्या पिछली हुकूमतों में महंगाई नहीं थी? मैं नवाज शरीफ साहब के अगले दिन देख रहा था, अखबार के कोई पेपर हैं जो वीडियोज़ वगैरह, उनकी स्पीच है कि ये महंगाई हो गई है, वो मैं दिखा सकता हूँ, मैं प्रोग्राम के बाद भट्ट साहब को दिखा के जाऊँगा। देखें महंगाई के अलावा इमरान खान ने क्या कोई अच्छा काम भी किया? आप ऐसे सोमालिया बना रहे हैं मुल्क को, यूं हो गया, पता नहीं मुल्क किधर जा रहा है। हाईलाइट कर दे कौन से अच्छे काम किया। वहाँ पे जो कश्मीर दे दिया, आज जो 80 लाख की लस्सी पी गए थे वो ठीक था ना? अभी वो आपके साथ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात अभी मुझे बोलने देना, यही बात आप अकेले प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अकेले ही कर लें। नहीं मुझे बोलने देना, वो 80 लाख की जो लस्सी पी के साथ बैठे हुए परना रखा हुआ है। अभी APDM कभी भागे चले जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल रहे हैं। मेरी बात सुने, आए APDM पे, अब आपको महंगाई याद आ गई। 3.5 साल पहले मुल्क में इमरान खान के दौरे हुकूमत में दूध की नारे बह रही थी। अब 3.5 इलेक्शन करीब आने लगे हैं या बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, तो आप सारे निकल के आ गए APDM। अभी क्या है ना कि ये मेरी बात सुन लो, मुझे आप मेरी एक नहीं ये इस तरह नहीं होता। नहीं छोड़ा गरीब, मैं देता हूँ, मैं आने लगा हूँ। मुझे बोलने दो, कभी आप भी बोल रहे, ये भी 3 ये प्रोग्राम हो रहा है, ये बात तो सुने ना मेरी। देखें महंगाई हर दौर में थी, हर दौर में महंगाई रही है, ये नहीं कि महंगाई पर। इसके बाद इसके अलावा क्या कोई अच्छा काम? ये भी थोड़ी देर पहले भट्ट साहब ने कहा कि जी वो नायब वाले हमें जलसा करने नहीं दे रहे। आपने कहा मैंने ये नहीं कहा, यही कहा था। मैंने कहा आपने कहा कि मेरी बात सुन लो, मुझे बात मैं कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर देना, बात में क्लियर कर देना कि इन्होंने कहा कि जी वो सख्ती कर रहे हैं, ये जो बंदा कहता है वो नायब के शिकंजे में आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, क्या अगले दिन इन्होंने फजलुर रहमान साहब के साथ उधर जलसा किया है, आगे से भी इन्होंने जलसे अनाउंस कर दिए हैं, तो 3.5 साल पहले क्यों नहीं आए? पहले ये सलाह मशवरे होते रहे। देखे इमरान खान ने जो अगर किया है ना, मेरी बात सुनो, क्या किया है मैं बताने लगा हूँ ना। पहले जो इधर बेस कैंप वगैरह अड्डे वगैरह अमेरिका को दिए गए थे अफगानिस्तान के, क्या सूरत हाल थी, कितने फौजी मर रहे थे, या कोई मामला था, हमारा नया ब्लॉक बना है। क्या इस चीज़ पर भी आपने कभी अप्रिशिएट किया? रूस हमारे साथ है, कल ये अमेरिका, ये तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारी चीज़ें रियासतें बनाई गई हैं। ये किसने बनवाई थी? अमेरिका ने हमारे तालिबान पैदा किए, हमें रूस के साथ लड़ाया, उसके बाद खुद रूस में आके बैठ गया सारी चीज़ें। ये रूस वो हमारा जानी दुश्मन था, पाकिस्तान के साथ उसके कोई तल्लुकात, लेकिन तल्लुकात बनाकर सेटिंग करके वो भी हमारे बना के वो सुपर पावर है। पहली बात, चीन के साथ हमारे तल्लुकात उससे ज़्यादा मजबूत हुए, 2 नंबर। तीसरे नंबर पे आके ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, ठीक है। चौथे पाकिस्तान खुद है। इंडिया को हमने एक साइड पे लगा के नया ब्लॉक अमेरिका को साइड लाइन पे करा के दे तो सर आवाम को क्या फायदा? आ रहा हूँ इंटरनेशनल जवाब और दे रहे हैं, नहीं मैं उस इंटरनेशनल अभी आप आवाम पे आ जाते हैं, आवाम पे आ जाते हैं। अच्छे काम आपने बताने थे, मैं बताने लगा ना, मैं बताना खाने का तो नवाले भी छीन लिए यार। शाह बाकी जो है इन्होंने उसने छीन लिए इमरान खान है, ये उनको जाके ना तो ये के साथ ये बात देखो सिवाय हमने हेल्थ कार्ड को मैशियत इंडस्ट्री इमरान रावली पे आके अभी मुझे बताने देना, मुझे बताने दो तो नहीं बताता हूँ ना। 3 साल में अपने इलाके में क्या किया? अपने इलाके 10 सुई गैस जहाँ जहाँ नहीं थी, सदीक पूरे वाला लास्ट टाइम पहली हुकूमत का काम था, आपने उसी को जारी किया। अच्छा नई बात करें, वो पहली हुकूमतों का मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
पाकिस्तान का आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े बड़े खड्डे खोल दिए हैं सर। मेरी बात सुने, खड्डों के अंदर बच्चे गिर बात रहे तो हैं। सुने ना, ये कह रहे हैं बात तो सुन करेंगे। ले, ये पट्टी बांधी हुई है, मुझे ये जवाब लेना मुझसे लेना। अच्छा। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया, वो भी इन्होंने बनाया था पहले, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, कायदे आज़म ने बनाया। चले, वो जो मैं अभी जो बोलूंगा उनका वो अच्छा वो तो हमने किया था, नहीं, आप- उनका जनाब वो कुछ उनका नहीं वो भी हमने ही किया था। जब सब कुछ आपने ही किया है तो पाकिस्तान भी आपने बनाया जी, बनाया। जो पाकिस्तान की जो बुराइयां हैं, पाकिस्तान क्राइसिस में गया है, यहाँ से पैसे लेके सारे मनी लॉन्ड्रिंग वो भी माने ना। बात राह वाली की हो रही है। यहाँ से क्या किया 3 साढ़े 3 ठीक है, ये बताएं। राह वाली के मैं गैस का मैंने आपको कहा था, ठीक है। लड़कियों का हाई स्कूल नहीं था, ठीक है। इनके इनकी 38 साल या 40 साल दौरे इक़्तिदार में राह वाले की इतनी आवाम यानी कि 2 यूसिस बढ़ रही है उसकी, ये इतनी कि आवाम की पॉपुलेशन थी। हाई स्कूल हमने उधर अनाउंस कर इंशाल्लाह ताला उसकी अनाउंसमेंट हो गया बनेगा। अल्लाह के हुक्म और से। सर बड़ी पिछली हुकूमत ने इतनी अच्छा चलिए आप की है। बता लेना किया ही काक नहीं। कौन सी नोट? सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी इक़्तिदार है, आप काम बताएं रावली की सतह पे आपने क्या किया। सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। ये देखें, मैंने हाजुल कुरान छोटी सी मजलिस जमात है, 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें। आपने क्वेश्चन किया था, मेरा बाकी रह गया था। जी जी। हमने ये जो कोरोना पीरियड गुजरा है, इसमें 20 लाख रुपए का हमने राशन तकसीम किया गरीब लोगों में। हम कोई उस वक्त को सियासत नहीं कर रहे, हमने इस तरह किया है, लोगों को फ़ोन किया, लोग एक ट्रेस किए हैं ये कौन कौन डिज़र्व करते हैं, उनको फ़ोन करके 5000 फी का सुन के घर में जाके हमने पर्ची दी है, फलां दुकान से आप लेके अपने घर जाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, जिसमें 4 शादियां भी हम बच्चियों की करवाई हैं 20 लाख के अंदर। ये छोटी सी हमारी तहरीक है, राह वाली की सतह की बात कर रहा हूँ। 22 बच्चे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत शर्की राह वाली में लारल होम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक उनका हम खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, ये तो हुकूमत के काम थे जो अच्छा, हम कर रहे हैं। आपने अपनी सियासी तौर पर ये चीज कारकर्दगी दिखाई है या अपनी बताइए वान साहब आपने, या सियासी तौर पर? देखिए इसमें हर चीज का हम सियासी कर रहे हैं आप, लेकिन हम तौर पे ये आपने किया है, हमदर्दी कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। ये मजहबी भी है, सियासी भी है। सियासी कह रहे हैं ना, ये क्या मजहब इजाजत नहीं देता आप किसी की गरीब की अच्छा मदद मुझे करें? ये बता रहे हैं कि मुश्किल हालात हमने में राह वाली शर्की में ये किया है, बात सुने ना, मुझे भी राह वाली शर्की का अच्छा आपकी ये तो हुकूमत है, आप बताएं आपने क्या किया है, कौन से काम अच्छे किए हैं, आप हमें बताएं। रावली की सतह पे आपने कौन से रिलीफ दिए हैं, किधर हाई स्कूल बनाया? अभी आपने सोचा है रावली शर्की में आपने पार्क का बोल दिया था, हमने इधर पार्क बना दिया, उधर का इफ्तिताह हो गया, लोगों ने मुबारकें दे दी एक दूसरे को, वहां पे कूड़े के ढेर लगे हुए और जोहड़ है, किधर है पार्क? चारों तरफ से ऐसे हाथ है, मुझे बोलने देंगे आपने, मैं वो याद करा रहा हूँ आपको। नहीं, आपने अपनी कारकर्दगी दिखा, पूछा सवाल मुझसे, आप हम अपनी तो कारकर्दगी हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में अगर हम सवाल उन्होंने मुझसे किया, अब अपनी कारकर्दगी दिखाने लगे, ये बात करने देने में आप बता नहीं रहे, मैं इसलिए जल्दी मैंने बता दिया, मेरा आपने जल्दी बता दिया ना, मेरा तलक मैंने कोई एनजीओ नहीं ना बनाई कि मैंने बता दूंगी कि मैंने ये किया। वो सियासी तौर पे ना आपको वो फंडिंग आई थी या किधर से आपने अरेंज किया? हमने ये इलाके के, मैं बरमला कह रहा हूँ, अच्छा। जिसका दिल करे, गवर्नमेंट जिसका ने दिल करे, रिकॉर्डेड मौजूद है हमारे पास, रिकॉर्ड रिटर्न मौजूद है, हमने अपनी जेबों से पैसे डाल के अल्लाह को हाजिर नाजर करके, ना किसी एनजीओ से पैसे लिए, ना किसी बरूनी ताकत से, आज तक भी नहीं लिए, और ये 20 लाख का राशन हमने आपकी बात खुद तकसीम किया। यानी कि 20 लाख का राह वाले में इतनी इनकी कैपेसिटी है पार्टी की, यानी कि और 4 शादियां 20 लाख, 20 लाख इन्होंने इकट्ठा कर लिया, यानी कि माशाल्लाह चलो अवामी तरह ज्यादा मजबूत हो गई, अच्छी खुशी की बात है। अभी हमने मिलाद का क्योंकि अपने प्रोग्राम कराया, 4 लाख रुपए के अंदर उसमें बकरे का गोश्त हमने लोगों को खिलाया। ये दीन का काम है, हम तो दीन का काम भी कर रहे हैं। अच्छा चले वो चलो फंडिंग के, आप ये बात ना करें कि आपके पास पैसे सियासी किसी और तौर के पे पास करेंगे पैसे तो आपके फंडिंग के जराए भी देखेंगे। चलो हमारे जराए अगर बाहर के हुए, नहीं, हमारे जराए अगर बाहर के हुए, अगर हमारे जराए अगर बाहर के हुए, फंडिंग के जराए ये सवाल ही नहीं, ये तो ब्लेम गेम है ना। आप कह रहे हैं अल्लाह को हवाला करके, ये कह रहे हैं एनजीओ से ले रहे हैं। मान लेता हूं ना, वो देखेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं कारकर्दगी की बात एक अवान साहब देखें, मैं कह रहा था कि अगर इलाके के अलावा से क्या कह रहे हैं, असास प्रोग्राम की मद में ठीक है, काफी तादाद में ये भी समझते हैं लोगों को 12,000 जो कोरोना आया उस पर हमने दिए राह वाली की शर्की, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो थे राह वाली शर्की से बिलोंग करते थे। सुई गैस का मामला था, वो हमने तकरीबन हल कर दिया उधर शर्की से। गवर्नमेंट का इनको भी पता है कि हाई स्कूल नहीं था, अनाउंस किया, अगर नहीं बनाते जारी बात है, मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। बेशक मेरी पार्टी का मामला है, हमारे एमएनए मियाँ तारक साहब ने
وہ جناب اسکول کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکول بنے گا اگر میں نے خود بولا تھا ان کو، میاں طارق صاحب سے ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، تو میں نے کہا کہ میاں صاحب اگر گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی تو ایکس ایم این اے صاحب ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، چلیں ایسے کر رہے ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، الیکشن لڑا ہے انہوں نے، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود بات کی تھی واٹس ایپ ان سے کہ اگر آپ یہ افتتاح کر رہے ہیں میاں صاحب، اگر یہ گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی تو میاں صاحب کی یہ زبانی تھی کہ اس کے لیے میں اپنی جیب سے فنڈ دوں گا، راہ والی شرکی کی عوام کے لیے وہ ان سے جیب سے فنڈ دوں گا، گورنمنٹ دیتی ہے نہیں دیتی وہ لڑکیوں کے لیے ہمارا مسئلہ ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہوں، یہ راہ والی میں چلڈرن ہاسپٹل ہے، ہم سب لوگ جو ہے لاہور جاتے تھے مریضوں کے لیے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ دقت ہوتی، لاہور لوگ نہیں جا سکتے، یہ بڑی ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ راولی میں چلڈرن ہاسپٹل انہوں نے اناؤنس کیا۔ راولی کا ایک بات یونیورسٹی وہ بھی راول کے جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے یشو کر کے شاید نکل، میری بات پوری کرنے دیں، نہیں ایک لفظ صرف ایک لفظ رہ گیا، ٹراما سینٹر اس کی بات کریں، اناؤنس تو پچھلی حکومتوں نے اتنے کیے ہوئے ہیں، یہ پروجیکٹ آخر پہ میں آپ بتاتا ہوں، ٹراما سینٹر ہے، مجھے بات کر رہے ہیں، ٹراما سینٹر ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ ادھر ہوئی ہے، اس کے بعد میرا مقصد ہے کہ یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے، اور کیا ہمارے علاقے میں راہ والی یہ راہ والی میں اور ایک اور بات دیکھیں بٹ صاحب، چونکہ میں زکوٰۃ و عشر کے محکمے سے ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آ رہا ہوں، ہمارے تقریباً راولی شرکی سے بیسیکلی یہ 6 وارڈ یہ 10 وارڈ ہے، ہر وارڈ میں ایک چیئرمین ہم نے اناؤنس کیا جس کو ہر 3 ماہ بعد 6,000 روپیہ 6 آدمی دیے جاتے ہیں، 9 یا 10,000 روپیہ فی پرسن کے حساب سے، یعنی 10 وارڈوں میں بھی، اور راولی شرکی میں 2 چیئرمین ہیں، وہاں تقریباً 12 بندوں کو 1,000 روپے یا 9,000 روپے کے حساب سے ہم زکوٰۃ و عشر میں دے رہے ہیں آلریڈی۔ اب یہ میں کیا پرسوں 2 دن پہلے نا میرا اجلاس تھا ادھر، تو انہوں نے کہا کہ میں کہا جی راہ والی شرکی یعنی کہ راہ والی میں لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے، لڑکوں کا ہائی اسکول ہے، اسکالرشپ وہاں کیوں نہیں دی جا رہی؟ انہوں نے کہا جی 3 سال ہو گئے، انہوں نے پرنسپل صاحبہ نے یا دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نے فنڈ دینا نہیں ہے، میں 18 لاکھ روپیہ منظور کرا کے لایا ہوں، 2 دن پہلے ڈگری کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج فار گرلز، گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز، ان کے لیے فی جو لڑکی ہے وہ اس کو 9,000 روپیہ ہم فنڈ دیں گے، کیونکہ داخلے کے پاس لڑکا ہو یا لڑکی گورنمنٹ کالج دے گا، آپ لوگوں کو منگنا بنا رہے ہیں، یار اسکالرشپ نہیں ہوتا، یہ کوئی اسکالرشپ نہیں ہے، میں معذرت کر رہا ہوں، فنڈ دے گے بھی آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، یہ کام وہ اسٹریٹجی کے ساتھ کریں۔ میں محکمانہ بات کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ و عشر کے بارے میں سیاسی نہیں کر رہا ہوں، میں نے پلے سے شروع کیا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے 20 لاکھ لاکھ، میں نے کچھ نہیں، میں نے 20 روپے بھی عشر کے محکمے کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ، چونکہ میں اس سے بلانگ کر رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو ممبر ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ کہ آپ کے نون لیگ کے دور ہو یا کسی کا بھی ہو، یہ آپ کا ادارہ چل رہا تھا، یہ چیزیں دیتا ہے، میں نے احسان نہیں کیا کسی پہ، یہ میں نے کیا کہ میں راہ والی لایا ہوں، لڑکیوں کے لیے بھی اور بوائز کے لیے 9,000 روپے جو بھی بڑھ رہے ہیں۔ شکریہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا میرا ہارٹ ٹاک کا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تینوں مہمانوں نے آپ نے اپنی پارٹی کا نقطۂ نظر پیش کیا، ملکی حالات کے اوپر، علاقائی حالات کے اوپر، تو ایک گفتگو کا آپ نے سلسلہ شروع کیا، اس کے لیے تینوں مہمان میرے آج مہمان تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔